चराचरम तत्पदं दर्शन जेन तस्मै श्री गुरवे नम। बंधुगण प्रत्येक स्थानर किसी महत्व अच्छी। यही जो जगार आम बसीचु आज तार नाम दिखाई शांति वन। ठीक दिखाई कहले चलो ना मुझे कारण इस स्थान को आसिले मु अत्यंत चिन्मय जगत को चली जाए एवं शांति लाभ करे। आज आपण आसछंती से मुझे बहुत धन्यवाद दूची। जो शांति मु बराबर पाई आसी, जो आनंद मु बराबर पाई आसी, से आनंद आपण मैंने पातु, तार भागीदार आपण हूँ यह मु आशा करे। तो ये बसिक आज योगर जो द्वितीय अंग नियम से विषय में आज आप किसी कहि। नियम शब्द जमर जो अर्थ थिला सही अर्थ प्राय, कारण जमर अर्थ हूँ संयम करवा, सेल्फ कंट्रोल करवा। नियम केवल नि उपसर्ग लगी, तेणु नियम आ जमर विशेष किसी प्रभेद नहीं। जम द्वारा आमे निजको छाड़ी बाहर जगत सहित जो संपर्क थिला ताको आमे मधुमेह करथिले, संयमित करथिले, संयुक्त करथिले। आउ नियम द्वारा आम भितर थिवार जो प्रकृति आमर अच्छी, जो स्वभाव आमर अच्छी, से किसी परिवर्तन आनिबा ताहा होछि नियम। जेमिति आमे जानिथिले बां हातर पांच आंगुली जमरे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक नियम सेमिति शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये बां हातर पांच आंगुली और डाण हातर पांच आंगुली, ये 10 आंगुली जदि हो ताले आमर जेते इंद्रिय मान सब अच्छी से माने सबू संयमित हो, संयुक्त हो, एवं सेमानकर अनेक किछि उन्नति आम करिपरिबा। अंतर जगत को यात्रा करने से माने उपयुक्त हेबे। तेणु आसतु आम नियम विषय किसी शुणा। नियम नि उपसर्ग नियम शब्द आसती से प्रथम हूँ शौच। शौचर अर्थ हूँ पवित्र हवा। आमर जहाँ बाह्य प्रकृति अच्छी, धूलिमूली अच्छी, अपरिष्कार जिनस अच्छी, से सबको आड़ेदवा एवं से नूतन जो पवित्रता, जो शुचिता ताको आम प्रवेश करवा, ताहा हूँ शौच। आम किसी पवित्र नहले आम किसी काम करि पारुना। जिते भक्त भाई माने मंदिर को जाउछंती से माने पवित्र लुगा पिंधुछंती, धोबा घोरास्ट लुगा पिंधुछंती, नुआ लुगा पिंधुछंती। जिते बेला से पूजा सामग्री रखा जाउछि से स्थान को लिपि पुछि दिया जाउछि, ताको पवित्र करा जाउछि। आ ब्राह्मण नाना जो पूजा करके बसुँच से बोध आसन शुद्धि, वायु शुद्धि इत्यादि सब करुँच। सभा शेष को निजर घट शुद्धि मत करती, प्राणायाम द्वारा प्राण शुद्धि मत करती। आपर जे से माने पूजा इत्यादि अर्चना कार्य करते। आम जो अंतर्जगत जाऊँ आम भितर जो मैला सब अच्छी, अपरिष्कार सब अच्छी, खजड़ा अंश अच्छी, ताको आम बाद दबा आगे दरकार। तो ये जो शौच ये दुई प्रकार भाव विभक्त। गोटे बाह्य शौच, गोटे अभ्यंतर शौच। आम शरीर बाह्य शौच आप करुवे, साबुन लगुवे, स्नान करुवे, अभ्यंग तैल इत्यादि मर्जन करुवे, पानिया व्यवहार कर केश को पवित्र करुवे, शुचि करुवे। ये हूँ बाह्य शौच। आउ माँ माने तो अनेक प्रकार कॉस्मेटिक्स आने सब आणिकी सब व्यवहार करुँच, जहाँद्वारा से सुंदर देखा आउ से मुह परिष्कार देखा कि ब्यूटी पार्लर को मध्य जाऊँ शौच शेष हूँ से भाया अंतर शौच। गोटे शौच यहाँ हूँ बड़ जिनस। पातंजलि मुनि शौच उपर बहुत गुरुत्व देते। आ शौच न कले आम अंतर जगत जे प्रस्तुत हो पारिबा नहीं से कथा मध्य से कहते। आभ्यंतरीण जो शौच तापर से अधिक जोर देते, ता सांगे मध्य शारीरिक शौचर व्यवस्था करछंती। तो शौच कौन से विषय आमे आसंतु जानिबा।
ମନୁ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଅଧି ଗାତ୍ରାଣୀ ଶୁଦ୍ଧନ୍ତି ମନ ସତ୍ୟନି ଶୁଦ୍ଧତି ବିଦ୍ୟା ତପଭ୍ୟାଂ ଭୂତାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନାନ ଶୁଦ୍ଧତି। ମନୁ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଅଧି ଗାତ୍ରାଣୀ ଶୁଦ୍ଧନ୍ତି। ପଦ ମାନେ ଜଳ, ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀର ଇଏ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ମନ ସତ୍ୟାନ ଶୁଦ୍ଧତି, ଯେପରି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଆପଣା ନ କରିବା, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ବୁଝି ନ ପାରିବା, ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲି ନ ପାରିବା, ସତ୍ୟାଚରଣ କରିପାରିବା, ସେପରି ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଶୁଦ୍ଧ ମନଟାକୁ ସଂଯମ ନ କରିକି ଆମେ ଯଦି ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବସିବା, ତାହେଲେ ସେ ମନ କେବେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ବାହାର ଜଗତରେ ବୁଲିବ ଏବଂ ବାହାର ସଂସାରରେ ସିଏ ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ମନ ସତ୍ୟନ ଶୁଦ୍ଧ, ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମନ ଶୁଦ୍ଧତା ହୁଏ। ଆଉ ମନର ଶୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୁଦ୍ଧି, ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ଯେ ଆମର ଭୂତାତ୍ମା, ଇଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ? ବିଦ୍ୟା ତପଭ୍ୟାଂ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା। ବିଦ୍ୟା ଏପରି ଜିନିଷ, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଗ ପାଇଁ କେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଖାଲି ବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ବିଦ୍ୟା ତପଭ୍ୟାଂ, ବିଦ୍ୟା ଆଉ ତପସ୍ୟା। ଆପଣମାନେ ମନୋଯୋଗରେ ପଢ଼ିଥିବେ, ତପସ୍ୟା କଲେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି। ଚିତ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଚିତ୍ତକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ଚିତ୍ତକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା। ତପସ୍ୟା କଲେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି। ଅନେକ ଲୋକର ଧାରଣା ହେଇଥାଏ କ'ଣ, ଖାଲି ଯଦି ପବିତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବା। ପବିତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ତା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟା ଯେମିତି ଦରକାର, ସେମିତି ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦରକାର। ଆଉ ବୁଦ୍ଧି କାହା ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ହେବ? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି କାମ କରେ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ, ସେ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେ ପ୍ରଖର, ତାକୁ ଆମେ ସେତେ ଆମେ କହୁଛୁ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା। ସେତିକି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା। ଆଉ ସେଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ହେବ? ବୁଦ୍ଧିର ଜ୍ଞାନାନ ଶୁଦ୍ଧତି, ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଶୌଚକ୍ରିୟା ଆମେ କରୁଛେ, ବାହ୍ୟ ଶୌଚ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛେ, ଝାଡ଼ ଝପଟ ଯାଉଛେ, ଶୌଚକ୍ରିୟା କରୁଛେ, ସ୍ନାନ କ୍ରିୟା କରୁଛେ। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶୌଚ, ଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନକୁ ଶୌଚ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗରୁ ଉପଯୋଗ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୀତାରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଥିବେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ। ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ। ସାଂଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଆମର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସଂସାରରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ମଣିଷ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଆଉ ସଂସାରରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି କାହାରି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୌଚର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର କରିବା। ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ବି ଅଛି, ସୁବୁଦ୍ଧି ଅଛି, କୁବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସୁବୁଦ୍ଧି ଆଣିବା, ଭଲ ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧି ଆଣିବା, ତା କାହା ଦ୍ୱାରା ଆସିବ? ଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମର ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଆସିବ। ତ ଶୌଚ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୌଚ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଏଇଠି ଆମେ ସେଇ ମନୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ କାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୌଚ କହିବା? ସେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବେଷାଂ ଏବ ଶୌଚାନାଂ ଅର୍ଥ ଶୌଚଂ ପରସ୍ୱତ ସର୍ବେଷାଂ ଏବ ଶୌଚାନାଂ ସର୍ବସାଂ ଏବ ଶୌଚାନାଂ। ସମସ୍ତ ଶୌଚମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ଶୌଚ ହେଉଛି ପରସ୍ମୃତ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପରସ୍ମୃତ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅର୍ଥ ଶୌଚ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଥିବେ ସଂସାରରେ ଜାଲିଆତି, ଜୁଆଚୋରି, ଠକାମି, ଭଣ୍ଡାମି, ହରିଲୁଟ କରି ପଇସା ସବୁ ମାରି ନେଉଛନ୍ତି। ସଂସ୍ଥାରୁ ପଇସା ବି ମାରି ନେଉଛନ୍ତି, ସରକାର ପଇସା ମାରି ନେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ଘରୁ ପଇସା ବି ସେ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋଭ, ଏହାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅର୍ଥ ଶୌଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୁ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶୌଚ ଅଛି
ସବୁଠୁ ଶୌଚ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଶୌଚ। ଟଙ୍କା ପଇସା ପ୍ରତି ନିର୍ଲୋଭତା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ବୋଲି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଥିରେ କିଛି ସଂସାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବ ଏବଂ ସିଏ ଚାହିଁବ ଯେ ସମସ୍ତ ଶୌଚମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ଶୌଚକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବ। ଯେପରି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଅକାରଣରେ କାହା ପାଖରୁ ଆଣିବି ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଅସ୍ତୟ ପାଳନ କରିବି, ଅପରିଗ୍ରହ ପାଳନ କରିବି। ଯେଉଁ ଅର୍ଥେ ସୂଚି ମରସି, ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ସୂଚି ତାର ଅଛି, ସୂଚି ନୈମୃତ ବାରି ସୂଚି ସୂଚ, ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ମୃତ୍ତିକା ବା ବାରି ବା ଯେଉଁ ଜଳ, ୟାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶୌଚ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ସେ ଶୌଚକୁ ମନୁ ମହାରାଜ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅର୍ଥେ ସୂଚି ମରସି, ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି, ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି, ଟଙ୍କା ପଇସା ଯିଏ ନିର୍ଲୋଭ କରିପାରିଛି, ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା। କେବଳ ବାରି ବା ମାଟି, ପାଣି ବା ମାଟି ଏଥିରେ ଦେହକୁ ଶୁଦ୍ଧ କଲେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଶୌଚର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିବା ତ ହିନ୍ଦୀରେ ସଫାଇ କୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସଫାଇ କୁହାହେଉଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସଫାଇ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ଆମର ତିନିଟା ଘର ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଘର, ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହିଛୁ, ୟାର ଶୌଚ, ୟା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ, ତାର ପରିଷ୍କାର ହେବା ଦରକାର। ସେ ବୋଧେ ଗ୍ରାମ ଶୌଚ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସଫାଇ ଯଜ୍ଞ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଗାଁ ଭୂମିକୁ ଯଦି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଭଳିଆ କାମ ହେବ। ଆଉ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ, ଏତେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଆସିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଲୁଣି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ପ୍ରତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିବନ ମଧ୍ୟରେ ବସିଛି, ୟାର ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ମନୋରମ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଏଇଠି ବସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମନର ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଚାଲିଆସେ। ଆପେ ଆପେ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ପାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଯେଉଁମାନେ ନ ପାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆଗେ ମୁନିଷୀମାନେ ସବୁ ଉପବନରେ ରହୁଥିଲେ, ତପୋବନରେ ରହୁଥିଲେ। ତା କାରଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସୂଚିତ, ମାନେ ସାରା ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆମର ଏକାତ୍ମତା, ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ନେଇକରି ମଣିଷ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ମୋର ଜଣେ ଭାଇ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସାଧନ ସମୟରେ ଧୂପ କାଠି ଜାଳିବା କି ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯଦି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, ନର୍ଦ୍ଦମା ଯାଇଛି, ଘର ଭିତରେ ଆପଣ ଧୂପକାଠି ଗୋଟେ ଜାଳିଦେଲେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବେ ନାହିଁ ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାହାର ପାଖ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସହରୀ ସଭ୍ୟତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଅସ୍ଥିମଜ୍ଜାଗତ ହୋଇଯାଇଛୁ ଯେ ଆମେ ଶୌଚ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ। କେବଳ ନିଜର ଦେହଟାକୁ ପରିଷ୍କାର କଲେ, ଫ୍ୟାସନ୍ ଟିକେ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଶୁଚି ହେଇଗଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଶୌଚ କଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ପାତଞ୍ଜଳି କହୁଛନ୍ତି ଶୌଚାତ୍ ସ୍ୱାଙ୍ଗ ଯୁଗୁପ୍ସା। ଶୌଚ କଲେ ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଯୁଗୁପ୍ସା ଆସିବ। ପୁରାତନ ମାନେ ଅନେକ ଭୁଲ ଅର୍ଥ ତାର କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯୁଗୁପ୍ସା ଅର୍ଥ ଘୃଣା କହିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଯଦି ପାତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବା ପରୈର ଅସଂସର୍ଗ, ତାହେଲେ ସେ ଯୁଗୁପ୍ସାର ଅର୍ଥ ସେୟା ହେବ ନାହିଁ। ଯୁଗୁପ୍ସାର ଗୁପ୍ ଧାତୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏ ଗୁପ୍ ଧାତୁର ତିନି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୋପନୀୟ ରଖିବା, ଗୋଟେ ଘୃଣା କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା, ସୁଡୋଳ କରିବା, ତାକୁ ସଜେଇବା, ତାର ଯତ୍ନ ନେବା। এই অর্থটি କରାହେଇଛି ପରୈର ସଂସର୍ଗ। ଶୌଚାତ୍ ସ୍ୱାଙ୍ଗ ଯୁଗୁପ୍ସା ପରୈର ସଂସର୍ଗ। ପରୈର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫରେନ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ, ବାହାରର ଜିନିଷ ଯାହା ଆମ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି। ଆହାର ଆକାରରେ ହେଉ, ପାଣି ଆକାରରେ ହେଉ, ପବନ ଆକାରରେ ହେଉ, କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆକାରରେ ହେଉ, ଭାବନା ଆକାରରେ ହେଉ, ବାହାର ଜିନିଷ ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ପଶି ଆସିଛି ଆମ ଭିତରକୁ, ତାକୁ ଦୂର କରିଦେବା। ପରୈ ଅସଂସର୍ଗ, ଫରେନ୍ ମ୍ୟାଟରକୁ ଆମେ କାଢ଼ିକି ବାହାର କରିଦେବା। ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲା ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏ କଣ୍ଟାଟା ଫରେନ୍ ମ୍ୟାଟର, ଏଇଟା ଦେହର ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ,
तेणु से कष्ट देला कंप्लेन कला बाध्य होकर आम छुंची आने कटा को बाहर करदे ताफल कौन है ना परिवेश सब दूर हो गला आउ आम देह सुस्थ हो गला सेपरि जिते दुख जिते दैन्य जिते से भाव सब बाहर आसूची आमको दूर करने पड़ो रोग शोक को दूर करने पड़ो ताले प्रकृत शौच हम शौच अर्थ बोध आप सब बुझीगले तेणु या परवर्ती थाप को जीवा शौच संतोष संतोष से गोटे भारी दाबिका जिन मनीष जिते जहाँ पाइले मध्य से केवे संतुष्ट हुए ना जे अल्प पाई तार बेसी पाइबा को इच्छा हुए से इकोनॉमिक्स कहे वांट्स आर अनलिमिटेड गोटे वांट यदि पूर्ण हो गला गोटे आवश्यकता पूर्ण हो गला आ गोटे नुआ आवश्यकता आस धर तो आपंकर घरे टीवी नाला आ पड़ोसा घरे टीवी अच्छी आप टीवी किनापी इच्छा हे आप दरकार कि ना बड़ प्रश्न नुहे कि जेहेतु पड़ोसा घरे अच्छी आपणकर ना आपण भीतर से गोटे अभाव सृष्टि कला से जो अभाव सृष्टि है आप बाध्य कला गोटे टीवी किनापी आप टीवी कि आने आउ जन पड़ोसा घर देखले गोटे कलर टीवी आनी आप घर कलर टीवी ना आप इच्छा है मुझे गोटे कलर टीवी आनी तो गोटे पर गोटे गोटे प्रकार वाट बढ़ी चलो गोटे आवश्यकता पूरण कले आ गोटे आवश्यकता आस पहुँचे से इकोनॉमिक्स कहूँ वाट्स आर अनलिमिटेड आ इकोनॉमिक्स एक कहूँ जे अभावटा पड़ोसा घर आसे तो सतोष हवा केमती आस सतोष आने हेले आमको निज सतुष्ट होगा पड़े कि सूत्र अच्छी किसी धारा अच्छी आम से धारा भितर पड़ा धर जनक टंका 100 टंका हो गला से 1000 टंका चाहिए सती क्षति सहस्रम सहस्रम लक्ष्य महते लक्षाधिप तथा राज्य राज्यस्थ स्वर्गम महते राज्यस्थ स्वर्गम महते 100 टंका जार अच्छी से 1000 टंका आशा करुँची 1000 टंका जार अच्छी से लक्ष टंका आशा करुँची लक्ष टंका हो कहे मत राज्य मिलता मत मंत्री पद मिलता मत अमुक पद मिलता समूक मिलता ये जो तार आशारा बढ़ी 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 जाऊँगी शेष को कहूँ मत स्वर्ग सुख मिलता स्वर्ग बोली कौन गोटे जैविक सार्वजनिक ना गोटे भौगोलिक परिवेश ना कि तथापि आम शास्त्र पुराण मानक स्वर्ग बहुत वर्णना अच्छी ये से गोटे सुखमय स्थान छाड़ू से विषय में किसी आलोचना करवा ना यही जो संतोष आम गोटे तत्व पहुँचवा जे कौन सी भौतिक टंका पैसा धन संपत्ति बा मनीष आमको संतोष दे पारिबो नाही आम पुराण पढ़ीचु जो हनुमान माछी रूप हो गला आउ रावण अंतपुर प्रवेश कला से देखिला हजार हजार संख्यार सुंदरी युवती से शोई हनुमान गोटे भावना आसला जे एत संख्यार सुंदर स्त्री जार अच्छी ता भर कुभावना कहीं आसला पुणी सीता को से हरण करगला तार कारण किसी नुहे असंतोष असंतोष को बनी बोली कहुई शास्त्र तेणु असंतुष्ट हवा केबे उचित नुहे कबीरदास गोटे सुंदर कथा कहते गोधन गजधन बाजीधन और सब रतन की खान मिल जाए जब संतोष रूप धन और सब धूरी समान गोधन गोरु रूपक संपत्ति आगे से संपत्ति कहते गजधन हाथी रूपक संपत्ति बाजीधन घोड़ा रूपक संपत्ति और रतन की खान सोना रूपा हीरा नीला मोती मानकर जिते खणी कबीरदास कहते ये सब संतोष दे पार ना कारण असंतोष बढ़ी 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 जीव गिर्जते गिर्जंत कैसा गिर्जन आम देखु बुढ़ा हेले चूल खसी पड़ू दांत खसी पड़ू दंत गिर्जते गिर्जंत सब आस्ते आस्ते नष्ट होगा लगी गिर्जंत सर्वभूत अनांग जिते भूत अच्छा ये मध्य समस्त प्रकार समस्ते जराजीर्ण हो शेष हो तृष्णे का तरुणायते तृष्णा एकमात्र जिन से तुरंता प्राप्त हो जिते पाइले आहरी पाइबा इच्छा बढ़ से कबीरदास तार उत्तर कहते तुम्हें जिते संपत्ति तुम्हें पाओना कहीं
मिल जाए जो संतोष रूप धन संतोष रूपक धन परंतु आप मिल जाइए और सब धूरी समान आउ सब धूली भाया त्याग करेंगे तो संतोष रूपक धन आसो केमी संतोषर अर्थ नुहे जे आप जहाँ संपत्ति अच्छी जहाँ विद्या अच्छी तो संतुष्ट हो जाए अधिक विद्या न चाहते अधिक संपत्ति न चाहते तार अर्थ नुहे किंतु जेतिक अच्छी से आप संतुष्ट हेले सीना अधिक उपार्जन करेंगे धरते गोटे सीढ़ी सीढ़ी आप चढ़ी गोटे सीढ़ी को पाद उठे सीना गोटे सीढ़ी को पाद उठे दृढ़ता दरकार गोटे सीढ़ी पाद न तो पड़े उठी पारे तेणु आमको कौन करने हम प्रथम गोटे सीढ़ी गोटे पाहचर पाद को टाण रखा पड़ो तापर ऊपर को उठा पड़ो अर्थात जी आप अच्छी से संतुष्ट हूँ तार अर्थ अनुजाई उन्नति चेष्टा न करूँ चेष्टा करेंगे किंतु प्रथम जेतिक जहाँ अच्छे से संतुष्ट है संतुष्ट हेल्ले कौन हम पातंजलि मुनि कहते संतोषात् अनुतम सुख लाभ संतोष द्वारा अनुपम सुख लाभ हुए अनेक सुख लाभ हुए आउ कौन सी द्वारा सुख सुख जो आमर पूरा सुख मिले ना संतोष यदि आम पाइबा ताले कौन हम अनुपम सुख लाभ अनेक सुख पाक आसो जड़े लोक खरा समय जाऊे जड़े साधु देखिले इतने खरा प्रचंड होती खरा आउ से खरार लोक जनक आराम से चली पादे तार जोता नहीं मुंडे छता नहीं पगड़ी मारी नहीं सी गछ मूले बसते हालिया हो डाके पचारे बाबू शुण शुण तुम घर कौटी से किसी कहले कड़े जाऊछ ना मो स्वर्ग को जाऊँ आश्चर्य बाबाजी एत अध्ययन कली एत गुरु कली एत उपाय कली मु स्वर्ग देखी ना आज जन लोक कह स्वर्ग को जाऊँ तुम्हें कौन ना मु इंद्र से आहरी आश्चर्य हेले गरीब बापड़ा मूलिया भाया देखा कि पिंधि ना कि ये ना इंद्र तो ऐरावत हाथी उपर चढ़ती ये कौन जुग इंद्र बोले कहूँ आ घरे तुम किए अच्छी ना मोर स्त्री सची अच्छी मो पु जयंत अच्छी से आश्चर्य टे दयाकर तुम स्वर्गटा मत देखई दियो ना मो सागर चलो से देखई दिला गोटे भंगा कुड़िया आउ आश्चर्य कथा सेठी तांकर जो पुओ नाती सब थिले दौड़ी दौड़ी आसिले आउ साधुंकर पाद धोईदेले बसवाई आसन देले हाथ जोड़ी पचारे आप कौन ने कह सन्यासी आश्चर्य है एत प्रेम एत स्नेह स्वाग जो अच्छी तो स्वर्ग को आज कौन कह कवि लिखिं वैकुंठ समान हा अटे से घर परस्पर स्नेह जी थाए निरंतर वास्तविक से लोकटा किसी न थी भंगा कुड़िया खड़े थी कि सन्तोष रूप धन अच्छी सन्तोष रूप संपत्ति जहाँ पाखे अच्छी तापर किसी नथिले भौतिक संपत्ति किसी नथिले से इंद्र भाया समान आउ से आनंद रही पारे से पातल मुनि कहले संतोष साधन कले अनेक सुख लाभ हम जहाँकि अन्य कौन मिलनी तापर तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये तीन टाक मुझे एक सागर कहि कारण आम पातंजलि मुनि ये तीन टाक प्रतिदिन साधन करने कहते ये तीन टा भाव यदि प्रतिदिन साधन करवा तार नाम क्रियायोग हो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान तप मान तपस्या तपस्या कले बहुत लोग धारण करेंगे घर द्वार छाड़ा पड़ो स्त्री पिला छाड़ा पड़ो आ बण को जीवा तपस्या करवा ना से अर्थ पातंजलि मुनि कही ना आपण शास्त्र पढ़ी जेते मुनि मान सब थे समस्ते गृहस्थ थे समस्ते विवाहित थे समस्ते सुख शांति आनंद गुरु संसार यापन करते संसार को जंजाल कौन तेरे तप कहीं करवा आम मु अल्प समय आगुरी आप कही तपस्या कले चित्त शुद्धि तपस्या द्वारा चित्त शुद्धि हम
प्रश्न आसो तप केते प्रकार देखु शारीरिक तप मध्य गोटे तप आउ आमर जो चक्रभजन क्रिया श्री मुनि देइछन्ति हमकु सेरा शारीरिक तप पाई आपण जो चक्रभजन करूछन से जानुथिबे जे तपस्या कला बेलकू आम शरीर गोटे हिट एनर्जी पैदा हुए देह उत्तप्त हो जाए से उत्ताप द्वारा प्राकृतिक उपाय आम देहरे जो सब रोग जीवाणु था सब आपे नष्ट हो जाती आउ जो नुआ तंतु गुड़िक सृष्टि होती जीवक सब गुड़िक सृष्टि होती से बलवान हो जाती जो माने दुर्बल हो पारि था से बलवान हो जाती आउ किसी दिन गला आम शरीर सुस्थ हो जाए क्या द्वारा तप द्वारा तेणु तप हूँ मूल हूँ शरीर तापर आ गोटे तप अच्छी जो गोटे मानसिक तप कहवा मानसिक तपर अर्थ कौन हो आम टे कार्य कले हालिया हो पड़ू दुर्बल हो पड़ू एका प्रकार बेस में रही पारूना उठ बसू चलाबला टे कर आसू आमको टीडियस फिल करूँ बोर हो जाऊँ मानसिक क्लांति आम भर को आसे से क्षेत्र में मानसिक तपस्या दरकार मानसिक तपर अर्थ हूँ खरा वर्षा शीत हो दुख क्लेश जहाँ सुना कहीं सबको सही नवा ये हूँ मानसिक तप तो मानसिक तप जदि आम करवा आम देह को आउ रिचार्ज हो एनर्जी धरु तो आप गोटे कम कर बोर हो गले कार्यांतर ग्रहण करूँ आ गए कम आरंभ करूँ रखी दिंतु कि समय बही पढ़ी नि कि समय रेडियो शुणी कि टीवी देखी नि कि समय भिसीडी देखी नि आप देखिए आपण मन भर से जो गोटे भाव थिला जो बोरडम थिला जो क्लांति भाव थिला सेटा समाप्त हो पुणी आप नुआ एनर्जी फेरी पाइले ये हूँ मानसिक तो प्रक्रिया आ गोटे हूँ नैतिक तप ये सारा संसार गोटे नीति चली बिना नीति किसी चली ना संसार सृष्टि गोटे नीति रही सब जरा आप नीति संधान पाइबे साधारण लोक मैंने जो ले मैन से नीति भीति किसी बुझंतनी ताकर जदि पेट पुरी गला खुशी रहीगला से किंतु जो मैंने ज्ञानी लोक से बुझती को नियम रे संसार सृष्टि होती को नियम रे चली आमे ता भितर को नियम को बाछि नवा जीवन रे व्रत करनवा पण करनवा आउ साधु सचोट जीवन यापन आम करवा समाज पाई आम किसी करवा समाज पाई किसी मूल्यबोध आम रही कथा से चाहती जाफल तांकर जीवन सुखमय शांतिमय आनंदमय हुए अन्य लोकों पर से दुखर कातर होते नहीं सुखर गर्व अनुभव करते नहीं सम सुख दुख ये गोटे सम्यता से अनुभव करती ताहा ही तांको सुख आनंद दे था तो तपस्यार अर्थ हूँ देह प्राण मन आत्मा ये सब को आमे कष्ट सह्य करिबारे ताको आमे फिट करिबा केमिति से जेकोसी प्रकार कष्ट आसुना कहीं ताको बरण करने खाई ना चिंता ना खरा है चिंता ना वर्षा है चिंता ना पाग बदलीगला चिंता ना ओहो हा हे से गोटे समावस्था प्राप्त हे से आमर भगवत गीता कही समत्व जोग उच्यते गोटे समान अवस्था आम अनुभव करवा से साहाय्य कर तप पाद में लेकिन तप संतापे तप द्वारा कौन हम उत्तप्त हम आप जानती उत्ताप हूँ एनर्जी उत्ताप हूँ शक्ति आउ शीतलता हूँ मृत्यु जन लोक मरीगला पर कौन हुए
ତାର ଦେହ ବରଫ ପରି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ, ଶୀତଳ ହେଇଯାଏ, କୌଣସି ଏନର୍ଜି ତା ଦେହରେ ଥାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଉତ୍ତାପକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ଉତ୍ତାପକୁ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କୋଉ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତାପ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଆସୁନା କାହିଁକି, କ୍ଲେଶ, ଆମେ ତାକୁ ଜୟୀ କରିଯିବା। ତାପରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଅତୀବ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କାହା କହନ୍ତି? ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛି, କିଏ ଗୀତା ପଢ଼ୁଛି, କିଏ ରାମାୟଣ ପଢ଼ୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ତ ତାହା ନୁହେଁ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜକୁ ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଚାରିପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ, ଏଇ ଭାବନା ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କରିବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ମୁଁ କିଏ। ଏପରି ସଂସାରରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କିଏ, ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାଂସାରିକ ପରିଚୟରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଚୟ ଅଛି ସେ କଥା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯୋଗୀ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। ହଁ, ମୁଁ ମାନୁଛି ଏ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପୁସ୍ତକ ଆମକୁ ଦରକାର ହୁଏ। କାରଣ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା ସେଟା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେମିତି ଆପଣ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣ ଆସିବାରେ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ସେମିତି ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକମାନେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ପୁସ୍ତକ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଥରେ ଜଣେ ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଗ ସାଧନ ଶିକ୍ଷା ନେଲେ। ଘରକୁ ଗଲା ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କିଛି ବହି ଆପଣ କିଣିବେ ନାହିଁ? ନା ବହି ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଟିକେ ହସିଦେଲି ଆଉ ପଚାରିଲି ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ପୁରା ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି? ନା ହଁ। ସମସ୍ତେ ୱେଲ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍? ନା ହଁ। ନା ଯଦି ସମସ୍ତେ ୱେଲ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ବହିପତ୍ର କିଣନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ବହି ସବୁ କରିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ବହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଆଉ ତାକୁ ନ କିଣିଲେ କ'ଣ ଚଳିବ? କାହିଁକି କରିଛି ବୋର୍ଡ଼ ବହିର ବ୍ୟବସ୍ଥା? ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଯାହା ପଢ଼ାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାକୁ ନିଜର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପୁସ୍ତକ ଦରକାର। ତ ଆମକୁ ବାଧା ଦିଏ କ'ଣ? ସାର୍ ମୁଁ ଜ୍ଞାନଦୀପ ନେଉଛି, ମୋର ପଢ଼ିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ବହି କିଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ପଢ଼ିବାଟାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ତା ପାଇଁ ସମୟ, ଶକ୍ତି, ଅର୍ଥ ବାହାର କରେ, କାଢ଼େ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସମୟ, ଶକ୍ତି, ଅର୍ଥ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ, ଶକ୍ତି, ଅର୍ଥ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଆଳସ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ତାକୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁନା। ପଢ଼ାପଢ଼ି ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ବାଧାଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ଆଉ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ, ପାତଞ୍ଜଳି ମୁନି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟାତ୍ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ସମ୍ପ୍ରଯୋଗ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କଲେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ତ ମୁନି ସମୟ ଆସିଗଲା, ସେଇ କାଳ୍ପନିକ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଇଷ୍ଟମାନେ ଯାହା ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ବଜାରରେ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଜାଗାରେ ବା ସହର ବଜାରରେ ବା ଆପଣ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେ ଦେବତା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକ ଭୟରେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭୋଗ ଡାଲା ସଜେଇକି ନେଉଛନ୍ତି, ବୋଦା ନେଉଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ମାକଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଧାରଣା ଯେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କରିବା ଆମର ସେ ଅମଙ୍ଗଳ କରିବେ, କ୍ଷତି କରିବେ। ତାହେଲେ ସେ ଅନିଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଇଗଲେ, ଇଷ୍ଟ ଦେବତା କେମିତି ହେଲେ? ଇଷ୍ଟ ଦେବତାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ବି ହେଲେ ନାହିଁ, ଯିଏ କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଛଡ଼ା ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ଇଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ମଙ୍ଗଳ। ଆପଣ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୂଜା କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ବା ନ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କେବେ ହେଲେ କରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କେଉଁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ?
ତ ସେ ଦେବତା ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା। ଅନେକ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି କାୟାକର୍ଷଣ ବଲ୍ଲଭ, ଅନେକ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି କାୟାକର୍ଷଣ ବଲ୍ଲଭ, ବଲ୍ଲଭ ମାନେ ପ୍ରିୟ। ଯେତେ ଦୋଷ ଦେହରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଦେହଟାକୁ କିଏ ଅପ୍ରିୟ ଭାବେ କି? ନା, କାହିଁକି ଭାବେ ନାହିଁ? ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ନିରଞ୍ଜନ, ନିରାମୟ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ରୋଗ, ଦୁଃଖ, ଦରିଦ୍ରତା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ କିଛି ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ୟାର ଶରୀରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଏ ଶରୀରଟା ତ ରହିବା ପାଇଁ ଅନଫିଟ୍ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ, ଆଉ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା କିଏ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଇଷ୍ଟ ଦେବତା କିଏ, କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଇଏ ଆତ୍ମା କୌଣସି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପୂର୍ବଜନ୍ମମାନଙ୍କରେ ଥିଲା, ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବିଷୟକ, ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ବିଷୟକ, ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ବିଷୟକ, ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟକ, ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ବହି ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରାମାୟଣ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ରାମାଧ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛି, ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ, ମୁଁ କହିବି ଆପଣ କୃଷ୍ଣାଧ୍ୟାୟ କରୁଛି, କାରଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁନିସମାଜ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ମୁନିସମାଜ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆତ୍ମା ବିଷୟକ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଏଇ ଦେହ, ଏଇ ପ୍ରାଣ, ଏଇ ମନ, ଏଇ ଆତ୍ମା ନିଜ ବିଷୟରେ ତାର ସ୍ଥିତି, ତାର ବିକାଶ, ତାର ପ୍ରାପ୍ତି, ତାର ଅନୁଭୂତି, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ମୁନିସମାଜ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁନିସମାଜ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ବାକି ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନାମରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତ ସବୁ ସନ୍ତୋଷ ତପ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଗଲା, ଏବଂ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି। ପାତ୍ରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ସମ୍ପ୍ରଯୋଗ। ସମ୍ପ୍ରଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତି, ଅପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି। ସିଧାସଳଖ ଦର୍ଶନ କରିବ ଆତ୍ମାକୁ, ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ହେବ, ସେଲ୍ଫ ରିଲାଇଜେସନ୍ ହେବ, ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ହଁ, ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ପରି ଆତ୍ମାକୁ ତ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ସତ କଥା। କାରଣ ଆତ୍ମା ଏପରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆମର ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଉପନିଷଦ ଲେଖୁଛି ଯିଏ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ଯିଏ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶୁଣିପାରୁନାହିଁ, ଯିଏ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚାଖିପାରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚାଖିପାରୁନାହିଁ, ଯିଏ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିହେଉନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅନଭିଜିବୁଲ୍, ଅନଟଚେବୁଲ୍, ଯାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିହେବ ନାହିଁ ସହଜରେ, ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମିଛ ପଛରେ ଆପଣ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ମିଛ ପଛରେ ନୁହେଁ, ତାହା ହିଁ ସଂସାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁ। ଏଇ ଯେ ମୁଁ କଥା କହୁଛି ସେ କଥା ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଦେଖିବେ? ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିଦେବି କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ବହି ଆକାର ତାକୁ ପଢ଼ିବେ, ମୋ କଥାକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ କହୁଛି ତାকে ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲଙ୍କାର ଯେଉଁ ରାଗ ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ଯେଉଁ ଦାହିକା ଶକ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ଜିନିଷ ଶୁଙ୍ଘିକି ଜାଣିହେବ, କିଛି ଜିନିଷ ଚାଖିକି ଜାଣିହେବ, କିଛି ସ୍ପର୍ଶ କରି ଜାଣିହେବ। ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଜାଣିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ, ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି।
ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ କରିବା ଶକ୍ତି ବଢ଼େ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଜିନିଷରୁ ସେମିତି ଅନୁଭବ କରିବା ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ତେଣୁ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସଂସାରରେ ଏପରି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଉପନିଷଦ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁନି। ଆଉ କେତେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ଉପଲବ୍ଧି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ବୁଝିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣିବା, ଶ୍ରବଣ, ମନନ, ନିଧିଧ୍ୟାସନ, ଏ ତିନି ଉପାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆତ୍ମା ବାହାରେ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ, ଶ୍ରୋତବ୍ୟ, ନିଧିଧ୍ୟାସିତବ୍ୟ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଅବଲମ୍ବନ ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ମା ପ୍ରମୋଦ। ବେଦ କହୁଛି ସ୍ୱାଧ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ହେଳା କର ନାହିଁ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କେବେ ହେଲେ ଢିଲା କର ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟାତ ମା ପ୍ରମୋଦ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ, ୟାକୁ ମୁଁ କ୍ରିୟାଯୋଗ ବୋଲି କହୁଥିଲି ନା। ଆମେ ତପସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ। এই ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦ ନେଇ ସାରା ପୃଥିବୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବ ରହିଛି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଆମଠୁ ଅଲଗା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି ଈଶ୍ୱର ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହେ, କିଏ କହୁଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଶୋଇଛି, କିଏ କହୁଛି କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରେ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାର ସନ୍ଧାନ ମଣିଷ ପାଇନଥିବାରୁ ଏପରି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଥରେ ଶ୍ରୀମୁନିଙ୍କୁ ପଚରାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରକୁ ମୌଝବି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୌଝବି ଈଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡନ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ମୌଝବି ଈଶ୍ୱର କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶ୍ରୀମୁନି କହିଥିଲେ କି ମୌଝବି ଲୋକମାନେ, ତଥାକଥିତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ଭାବନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ସାଧନ ଫଳ ସେମାନେ କିଛି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଗୀ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ କରିବା ଉଚିତ। ପାତଳି ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ ନ କଲେ ସମାଧି ସିଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ ଦ୍ୱାରା ତ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନର ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ଦର୍ଶନ କୋଟି ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଣିଧାନ କରିବା ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଈଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ଆମେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର। ଏଇ କଥା ଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ତପସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବ, ନହେଲେ କାହିଁ କରିବ? ଯଦି ସେ ଫଳ ପାଇବ ନାହିଁ, ଯଦି ଭାବୁଥିବ ଯେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଫଳଦାତା ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ନିଜକୁ ଭାବିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସିଏ କର୍ମ କରିବ, ଈଶ୍ୱର ମନ ହେଲେ ଫଳ ଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଖୋସାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ତାର ଯୋଗ ସାଧନ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ପ୍ରକର୍ଷଣକୁ ବୁଝାଏ, ଆଧିକ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ଏବଂ ଣି ଦୁଇଟା ଉପସର୍ଗ ଅଛି। ତାପରେ ଧାନ, ଧା ଧାତୁ, ଧା ଧାତୁରୁ ଅନ୍ନ ହେଇକି ଧାନ ହେଇଛି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନର ଅର୍ଥ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ଏହି ଭାବରେ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବି, ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବି ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ ଫିଡ଼ିଂ ଦେବି, ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବି। ୟାର ନା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଧାରଣା ଆସୁଥିବ ଯେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସବୁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କଲେ ସେ ଆମକୁ ଦୟା କରିବେ, ସେ ଆମକୁ କୃପା କରିବେ। ଆପଣ କାହିଁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁରାଣରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ୁଥିବେ, ବଡ଼ ଭକ୍ତିର ସହିତ ତାକୁ ଲୋକ ପଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ଭାବନ୍ତି ଯେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିଲେ ଆମର ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହେବ, ଭଗବାନ ଆମକୁ କୃପା କରିବେ। ସେ ହନୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୁଁ ଆପଣ କହିବି। ଘଟଣାଟା ହେଉଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଖାଲି ଆସିଥିଲେ ନୁହେଁ, ଯେତେଦିନ ରାମ ଦେହଧାରୀ ହେଇକି ରହିଥିଲେ ସେ ପରେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଥିଲେ। ରାମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯାଇ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ
ଯେ ହନୁମାନ ଅମର, ହନୁମାନ ବଳିବାସ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଥରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜାରାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜା ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ଏକାନ୍ତରେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ହନୁମାନ ତୁମେ କିଏ? ହନୁମାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ଗଦାକୁ ବାଁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଦାସାନ ଦାସ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ପରମ ଯୋଗୀ ଥିଲେ, ଯିଏକି ବଶିଷ୍ଠ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପାଖରୁ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ବିଦ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ସେ ବନବାସ କଲେ, ଅତ୍ରି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ମୌନିକ ଆଶ୍ରମ ରହିକରି ସେ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ସେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାଧନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାମନବମୀ ପାଳନ କରୁଛୁ। କେବଳ ଆମ ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ରାମ କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରଜାରଞ୍ଜନକାରୀ ରାଜା ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ଆମେ ତାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତ ତାଙ୍କୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ଥିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଦିନ ଏକାନ୍ତରେ ହନୁମାନ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ସେଦିନ ପଚାରିଲେ, ହନୁମାନ ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ଯାହା ବତେଇଥିଲି ତପ କଲଣି କି? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ତପ କଲେଣି। ତୁମେ କିଏ? ସେଦିନ ହନୁମାନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ, ସୋହମ୍। ପୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହସିଦେଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ତୁମର ତପସ୍ୟା ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ କଟିଗଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏକାନ୍ତରେ ପୁଣି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କିଏ? ସେ ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ମୁଁ, ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଏ ସଂସାର ସାଗରରେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ମୁଁ, ମୋ ବ୍ୟତୀତ ସଂସାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏହି ଭାବନା ଏ ଯୋଗୀର ତିନୋଟି ସ୍ତରକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ହନୁମାନ ଭକ୍ତ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ସୋହମ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବ ଆସିଲାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟା ଚୈତନ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଯତ୍ର ଯତ୍ର ନେତ୍ର ପଡ଼େ ତତ୍ର ତତ୍ର କୃଷ୍ଣ ସ୍ଫୁରେ, ଏ ଭାବ ତାଙ୍କର ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ସୋହମ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ଯାହା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେୟା। ଆଉ ଶେଷ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କିଏ? ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ମୁଁ, ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି ଦେଖୁନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବମାତ୍ମମୟ ଜଗତ। এই যে ভাবনা, এই হচ্ছে প্রকৃত ঈশ্বর প্রণিধান। এই ঈশ্বর প্রণিধান যদি আমি ন করিপারিবা, তাহলে ଆମର ସମାଧି ସିଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପାତଞ୍ଜଳି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମାଧି ସିଦ୍ଧି ହେବ। ଆଉ ସମାଧି ସିଦ୍ଧିରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ପାତଞ୍ଜଳି କହୁଛନ୍ତି, ତଦା ଦ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ। ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଆଉ ରାମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ହନୁମାନ ଆଉ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ, ହନୁମାନ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ତଫାତ୍ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନର ଅର୍ଥ। ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକଥା ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାନ୍ତୁ ବା ନରକରେ ଥାନ୍ତୁ, ଏଇ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ କରୁଥିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯୋଗସିଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ସଂସାର ସାରା ବିଶ୍ୱ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କାହିଁକି ରହିବେ? ସେ ନରକରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ନରକ କ'ଣ ବିଶ୍ୱଠାରୁ ଅଲଗା କି? ଯଦି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ? ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କୁ ଥରେ ପଚରାଗଲା, ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସହଜରେ ସୁବିଧାରେ କିଛି ପାଇପାରିବା, ଆପଣ ବତାନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହୁଛନ୍ତି, ସକଳ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଇଚ୍ଛନ୍ତି ସଦା ଆସିବ, ନିଜର ଘଟରେ ଖୋଜ ଅଳ୍ପକେ ପାଇବ। ଅଳ୍ପକରେ ଅର୍ଥାତ୍
ଅଳ୍ପ ସାଧନରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସହଜରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା। ତ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି, ଏହା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ତଳ, ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଭକ୍ତର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଠାରୁ ଯୋଗୀର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଲଗା। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଗୀ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରକୁ ତାଠୁ ଅଲଗା ଭାବେ ନାହିଁ। ସେ ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରଣିଧାନ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଏହି ଭାବରେ ସେ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ନିଜ ଈଶ୍ୱର ଏହି ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭୟ ଅଛି, ଭକ୍ତ କ'ଣ କରେ? ଈଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରେ। ବଜ୍ର ଦଣ୍ଡମ, ସେ ଭାବେ ମୁଁ ଯଦି ପାପ କରିବି ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏଠି ଦଣ୍ଡ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି କାହାକୁ ଜଣେ କେହି ଥିବ ଯଦି ଜଣକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ କାହିଁକି, ଆଉ ଜଣକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ କାହିଁକି? ଏଇଠି ଭକ୍ତ ଭାଇମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣ୍ୟବାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ କର୍ମର ଫଳ ଆପଣ ପାଇଲେ, ତା ମଝିକୁ କାହିଁକି ଜଣେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି? କର୍ମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଫଳଦାତା। ଯଦି ସତ୍ କର୍ମ କରିବେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ କେବେ ଖରାପ ଫଳ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଅସତ୍ କର୍ମ କରିବେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କାମ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଭଲ ଫଳ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚା ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଛି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏସବୁ ଖୋସାମତି କଥା। କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଖୋସାମତି କଲେ ଛାତ୍ର ପାସ୍ କରିପାରିବ କି? ନା। ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଲେଖିଥିବ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଫେଲ୍ କରିପାରିବେ କି? ନା। ଇଏ ହେଉଛି କର୍ମର ଫଳ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ମୁଁ କହିବି କର୍ମ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ଯେପରି କର୍ମ କରେ ସେପରି ଫଳ ପାଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛି ଆଉ ସିଏ ଆମର ଫଳଦାନ କରୁଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା, ଅମୂଳ କଥା, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରତ୍ଵ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରତ୍ଵ ଅଛି, ଗୋଟେ କନସିୟସନେସ୍, ଗୋଟେ ଚେତନା। ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଚେତନା, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିରୁ ଏ ସାରା ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ୟାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଳୟ ଘଟିବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତିରେ ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ରୂପ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣାୟାମ କଥା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ପ୍ରାଣର ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ ଆମେ କରିବା। ଯମ ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ଧାପ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଣିଧାନ କରିପାରିବା, ଭାବନା କରିପାରିବା, ଚେତନା ନେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠି ନିୟମର ଶେଷ ଧାପକୁ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜୀବ।